سقراط بزرگ می‌فرماید که کسی 3000 ساله تاریخ گذشته خود را نمی‌داند برای عالمیان چیزی گفته نمی‌تواند. درود بینندگان عزیز، سلسله برنامه گلچین از تاریخ تاجیکان است منظور شما. برنامه مذکور از روی شاه اثر تاجیکان علامه باباجان غفورов تهیه می‌گردد. امروز در برنامه روشنزاد ملک فریدون حضور دارند. خوش آمدید به برنامه. سلام باشید. چون نشرهای قبلی باب و زیرباب‌های کتاب تاجیکان باباجان غفورов مورد محققان قرار گرفته بود، موضوعهای گوناگون بررسی یافته بود و آمدیم تا به انتهای دولتداری ساسانیان و زمان استیلای عرب. امروز با حضور شما، با اندیشه‌رانی‌های شما، موضوع ما اطراف ظهور اسلام و تاریخ تسیابی خلافت عرب صورت خواهد گرفت. نخست می گفتید که قدرتیابی عرب ها عموما ظهور اسلام و تسیابی خلافت عرب چگونه صورت گرفت و باعث یک نیروی قدرتمند و ایده مسلح شدن چگونه پدید آمده بود. خلافت عرب بزرگترین دولت ها یکی دولت است که در تاریخ تمام جهان نقشی کلیدی دارد، جایگاه خاص و جایگاهی بزرگ دارد و خودی این خلافت گویم در طول عرض وجود خود با گسترش و ترقی یافتن فرهنگ خود عرب ها و دیگر خلقت هایی که در هیئت خلافت عمر به سر می بردند نقشی مهم بازید و خود عرب ها اگر ما به موقع جغرافی خودی نیم جزیره عربستان نظر افکنیم با خلاصه میگم که این مردم از زمانهای قدیم در این سرزمین ها سکونت داشتند و زندگی میکردند و شغل اساسی آنها اساساً با کشاورزی و مخصوصاً چارواداری یعنی مشغول بودند و تا ظهور اسلام در بین عرب ها بسیار اختلافات ها تا مثلا جنگ ها صورت می گرفت یا که به عمل می آمد و این نمی موند که تمام عرب ها متحد شده یک امپریا یک دولت بزرگ رو تشکیل کنند و برای همین هم در بین مثلا در خود نیم جزیره عربستان بسیار قبیله های گوناگون به مانند خود عرب ها مثلا بربر ها بدوین ها سامی ها زندگی میکردند که آنها با عرف و عادت فرهنگ عنعنه های خود یعنی یک جای یعنی گوناگون رنگ بود در خود نیم جزیره عربستان و در بین آنها بسیار خدایی نیز پهن شده بود. مثلا بربرها طرفدار پرستش آفتاب، بدوین ها مثلا طرفدار پرستش ماهتاب و سامی ها مثلا ستاره ها. این بسیار خدایی در عصر هفت یعنی در عصرهای 6 و ابتدای عصر هفت با آن آورده رساند که تمام نیم جزیره عربستان پراکنده گردید و این باعث آن شد که تمام عرب ها با یکدیگر یعنی ضدیت داشتند. بعدا با ظهور دین اسلام یعنی با صحنه سیاسی و اقتصادی نیم جزیره عربستان یعنی ظهور کردن خود محمد پیغمبر و تعلیمات دین اسلام این منطقه را کلاً دیگرگون کرد. مثلا تا ظهور دین اسلام در بین عرب ها بسیار عرف عادت ها و عنعنه های مثلا زشت پهن شده بود. مثلا اگر فرزند دختر تولد میشد آنها را حتما مثلا زنده به زنده گور میکردند و ضدیت های آنها این همه مثلا باعث پر خراب گردیدن این سرزمین گردید و از جانب محمد پیغمبر آوردن یعنی مثلا اساس گذاشتن دینی نو یعنی دین اسلام باعث آن گردید که تمامی مثلا عرب ها پیش از همه متحد گشتند. یعنی دین یگانه باعث آن گردید که وحدت ملی را در خود نیم جزیره عربستان یعنی پابرجا کرد و ببینید که تمام عرب ها در زیر پرچم مثلا اسلام توانستند که با رهبری محمد پیغمبر پورا متحد گردند. آسان نبود، یعنی 10-12 سال محمد پیغمبر در خود مکه تمام عرب ها رو مثلا دعوت میکردند که به دین نو یعنی گرم که قبول کنند، لیکن آنها نیز دین را قبول نکردند. این مثلا آیین را سراول قبول نکردند و 10 ساله ها یا که سالها گذشت که محمد پیغمبر مبارزه بردند و تا حتی وضعیت تا چنین درجه رسید که از مردها یک کس از زنها یک کس مثلا خودی پسرعمکشون از مردها مثلا علی قبول کرد و از زنها یکمین شخصی که این تعلیمات را قبول کرد خودی خدیجه همسر محمد پیغمبر بود و من بعد این تعلیمات رو بسیاری ها قبول نکردن، یعنی اعتراف نمیکردن سراول. بعدا سال 622 وقتی که
ҳиҷрати пайғамбар аз Макка ба Мадина сурат гирифт, вазъият ранги дигар гирифт. Яъне пайғамбар дар ватани падарии худ ин динро натавонистанд ки пурра чӣ кунанд, яъне паҳн кунанд ёки динро ҷорӣ кунанд. Аммо дар ватани модарии худ масалан Мадина онҳо тавонистанд ки дар давоми 8 сол 4 ҷанги ғазоват мегӯем байни мусулмонҳо ва ғайримусулмонҳо ки масалан якум соли 624 ба амал омад ҷанги Бадр буд ки нақши калидӣ бозид ва дуюм ҷанги Уҳуд соли 625 ин ҳам масалан бо ғалабаи мусулмонон анҷом ёфт. ҷанги Бадр ҳам масалан 300 нафар 1000 нафара шикаст доданд, дар ҷанги Уҳуд 1000 нафар 3000 нафара шикаст доданд, дар ҷанги Хандак масалан бо роҳбари Салмони Форс тактикаи ҷангӣ хуб истифода бурда мусулмонон ғалаба карданд ва дар фатҳи Хайбар онҳо ки ғалаба карданд, бисёри арабҳо акнун эҳсос карданд ки оянда ва масалан бузургии арабҳо маҳз аз ҳамин дин аст. ҳамин дин метавонад ки ягонагии миллаи арабҳоро дар нимҷазираи Арабистон таъмин кунад ва аз ҷониби сарлашкарони машҳури ҳамон вақт масалан Холид ибни Валид қабул кардани ин таълимот, баъдан аз ҷониби Умар, аз ҷониби Абубакр, Усмон ва дигарон, ин боиси он гардид ки дигар аҳолии оддӣ ба онҳо масалан тақлид карда ки масалан вақти Холид ки қабул кард динро чӣ мо қабул намед, боиси он гардид ки ин динро қабул карданд ва соли 630 ин пурра ғалабаи Муҳаммад пайғамбарро дар тамоми нимҷазираи Арабистон аст. Акнун хилофати араб ташкил ёфт, асосгузораш худи масалан Муҳаммад пайғамбар буданд ва тамоми масалан сутунҳои асосии дини ислом, 5 сутуни асосӣ ва қонунҳои шариат масалан ки ҷорӣ гардиданд, яъне мардум ин динро қабул карданд ва ин гуфтем ягонагии тамоми арабҳоро таъмин кард ва соли 630 ин пурра паҳн шудани дини ислом дар худи нимҷазираи Арабистон ва ташкилёбии аввалин давлати мутамаркази ва ягонаи арабҳо ба ҳисоб меравад ки масалан дар инҷо саҳми бевоситаи масалан худи Муҳаммад пайғамбар хеле бузург аст ва баъдан худи масалан хешовандо, ақрабоҳо ва баъдан сарлашкарони машҳури ҳамон вақтаи арабҳо бисёр назаррас аст ва дар охир худи мардуми оддии Арабистон низ ҳис карданд ки масалан ҳамин дин метавонад ягонагии миллиро таъмин кунад, ваҳдати миллиро дар сарзамин ва метавонад ки арабҳоро дар оянда ба як гӯем бузургиҳо, ба як пешравиҳо оварда расонад. хуб, шумо дар бораи қудратманд шудани арабҳо гуфтед ва ҳамин ҳолат дар нимҷазираи Арабистон ба вуқӯъ пайваст. умуман андешаҳои муаррихон, донишмандон, олимони соҳа чӣ аст дар ҳамин бора, дар ҳамин ҳошия? дуруст аст. дар бораи масалан қудратёбии арабҳо дар ҳақиқат мо чӣ хеле ки дар боло зикр кардем, дар охири асри масалан 6 ва ибтидои асри 7 тамоми нимҷазираи Арабистонро мо гуфтем ки буҳрони сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фаро гирифта буд ва яке аз ин намемонд ки масалан тамоми арабҳо соҳиби масалан чӣ ё бо якдигар муттаҳид гарданд. бисёри муаррихонам дар ин ҷода масалан ду чизро масалан онҳо эътибор медиҳанд. якум ин ки масалан онҳо мегӯянд ки дар нимҷазираи Арабистон нақши калидиро худи ҳамун дини ислом бозид ва дуюм ин ки масалан ҳамун буҳрони иқтисодие ки дар нимҷазираи Арабистон ба амал омада буд, арабҳоро маҷбур сохт ки масалан аз расму оинҳо, бутпарастӣ, масалан офтобпарастӣ, ақидаҳои пешинаи аҷдодои худ даст кашида дини навро қабул кунанд ва ин боиси масалан аз байн рафтани аз як ҷиҳат буҳрони шадид дар худи нимҷазираи Арабистон гардид ва аз дигар тараф боиси он шуд ки худи арабҳо масалан қудратманд гардиданд, давлати бузурги худро ташкил карданд. китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров агар мо назар афканем, алома Бобоҷон Ғафуров ҳам ҳамин буҳрони шадидро дар нимҷазираи Арабистон асос мебиёранд ва дуюм ин ки масалан қудратёбии арабҳоро масалан шаҳодат медиҳанд ба худи масалан пайдо шудани таълимоти худи пайғамбар, яъне дини ислом дар нимҷазираи Арабистон ва минбаъд қудратёбии онҳоро масалан ҳамин таъмин кард гуфта чунин ақидаҳо ҳаст. чӣ боис гардид ки акнун арабҳо, яъне хилофати араб дар сар фикри лашкаркашӣ бикунад ба кишварҳои дигар ва ҳамин идея, ҳамин тарҳ чӣ гуна падид омад? аз ҷониби ки роҳандозӣ гардид ва оё ҷомеаи вақти хилофати араб ҷонибдорӣ мекарданд? дуруст қайд кардед. идеяи давлатҳое ки кӯчак ё ки ташкил меёбанд, бузург мешаванд, хоҳед нахоҳед ба дигар давлатҳо лашкаркашиҳошонро масалан
идома медоданд. Лашкаркашиҳои ҳамин мегӯянд ки дар тариқи ҷанг таърихро пеш бурд. 1000 сол пеш хелин дар ҷанг мубориза мебурданд, имрӯз хел масалан ҳамун тактикаҳои ҷангӣ, масалан лавозимотҳои ҷангӣ ба воситаи ҳамин муборизаҳо буд ки масалан таърихи инсониятро ҳамин ҷанг пеш бурд масалан. ва идеяи хеле шумо саволи бисёр хуб додед, идеяи лашкаркашиҳои арабҳоро ба дигар сарзаминҳо ман фикр мекунам худи асосидори дини ислом Муҳаммад пайғамбар пешниҳод карда буданд. Масалан мо инро метавонем дар ду чиз асоснок кунем. Якум ин ки масалан Муҳаммад пайғамбар мегуфтанд ки ҳамин дини исломро на мардуми араб, яки мардуми ғайри арабе ки дар сарзамини Мовараннаҳру Хӯросон умр ба сар мебаранд ба дараҷаи авҷи аълош мерасонанд. масалан дар ҳақиқат минбаъд мо агар ба таърихи хилофат назар афканем, бисёр бузургое ки зуҳур карданд махс тоҷиктабор буданд ки ҳам шариат ҳам тамоми аҳкомҳои исломро ба дараҷаи олиш медонистанд ва дар байни дигар мардум ҳам паҳн карданд. мисол мегирем Абу Ҳанифа, масалан имоми Аъзам ки масалан арабҳо то ҳатто эътиқодшон, эҳтиромшон бисёр беҳад зиёд буд. дуюм он ки Муҳаммад пайғамбар дар ибтидои паҳни дини ислом ба арабҳо таъкид мекарданд ки агар шумо динро қабул кунед, ояндаи арабҳо ҳамин хел мешавад ки масалан тамоми ҷаҳон дар назди арабҳо сар фурӯ меёбад, яъне дар зери итоати инҳо мешаванд. ва то ҳатто қайд карда буданд ки масалан то ҳатто тахти Хусрав аз они шумо мешавад. он вақти давлати Сосони як давлати бузург буд ва бисёри арабҳо мегуфтанд ки мо куҷову тахти Хусрав куҷо, ин мардак чӣ мегӯд ки масалан Сосониён куҷо, ин фарҳанги тамаддуни артиши мо чӣ хел рафта соҳиби тахти абарқудрат шикаст медиҳем, бо тахти онҳоро оварда масалан аз они худ мекунем. аммо воқеаҳо нишон доданд ки дар ҳақиқат баъде ки тамоми мардуми араб дини исломро сарҷам шуданд, ваҳдати миллӣ дар байни онҳо ҳувайдо гашт ва ягонагии онҳо таъмин гардид, артиши бузург ташкил шуд. баъди ин масалан гӯем тамоми арабҳо муттаҳид гардиданд, онҳо пеш аз ҳама бар муқобили ду империя ҷангро шурӯъ карданд. акнун дар ҳамон вақт бо воситаи лашкаркашиҳо якум ки давлат сарҳадош васеъ мегардид, ин фоида буд як. дуюм ин ки масалан аз ҷиҳати ҳамин сарзаминҳои васеъ ҳар сол ба давлат андозҳои зиёд ворид мегардиданд боҷ. ва дуюм ин ки масалан онҳо масалан дини худро дар ин сарзаминҳо паҳн мекарданд, забони худро паҳн мекарданд, фарҳанги худро паҳн мекарданд. ҳар як лашкаркашӣ ки ба ғолибият анҷом ёбад, тарафи мағлуб бояд ки товони ҷанг ғулом медод, пули бисёр медод, дигар ашёҳо, тилло, нуқра. ин боиси он мешуд ки хазинаи онҳо масалан даҳчанд бисчанд масалан ғанӣ мегардид. ва бо ҳамин шурӯъ кард. бо ҳамин роҳ онҳо акнун дини ягона дар давлат таъмин шуд, муттаҳидӣ, ваҳдати миллӣ, лашкари масалан тавоно баъд ин ташкил карда шуд, идеология, яъне масалан ҳамун як низоме ки дар байни арабҳо идеология бақувват падид омад. ин боиси он гардид ки акнун арабҳо наметавонистанд ки масалан яроқро масалан дар замин монда дигар мунтазир шаванд. яъне акнун вақти он расида буд ки як арабистони, як давлати арабии кӯчак бар зидди ду империя ҳамонвақтаи ҷаҳон, яъне империяи Рум ва дуюм ин империяи Сосониён ҷангро шурӯъ карданд. ин ҷангҳо дар таърих бисёр ҷолибанд. масалан мо агар назар афканем, худи масалан тарафи мағлуб, тарафи масалан румиҳо, тарафи масалан Сосониён ба ваҷ меомаданд ки чӣ хел ин арабҳо дар як муддати кӯтоҳ ба ин қадар бузургӣ, ба ин қадар тавоноӣ, ба ин қадар артиши, ба ин қадар масалан шаҳомат расиданд. ва инро масалан дар ҷангҳои масалан Қадисия, дар ҷангҳои масалан Ҷалолулло, дар ҷангҳои пул, болаи назди пул, масалан дар ҷангҳои римиҳо масалан онҳоро якум масалан Холид римиҳоро шикаст дод ки дар ягон ҷанг шикаст нахӯрд. дуюм Сосониён ва қувваи низомишон онҳо пурра ба тарафи акнун Хӯросон равона карданд. ва ҳамон вақта масалан артиши Сосониён натавонист ки пеши роҳи арабҳоро гирад. ду сабаб дошт. масалан якум сабаб ин ки империяи Сосониён акнун муборизаи дохилӣ барои тоҷу тахт, агар мо ба таърих назар афканем, дар давоми масалан аз соли 28 то 34 сол 12 шоҳ иваз шуд.
ҳар рӯз куштор қатл масалан дар байни низомиҳо ягонагӣ нест, дар байни шоҳу вазиру масалан аҳолӣ ягонагӣ не, ё ки дар ҷанги назди пул ки байни сосониён ва арабҳо шуд. дар ин ҷанг сосониён ғалаба карданд, лекин раванди ҷанг сосониёнро ба ваҷ овард ки масалан дар ин ҷанг масалан 4000 дар майдони ҷанг кушта шуд ва ҳама қадар бо роҳи гурезро пеш гирифтанд. дар ҷанг масалан Рустам сарлашкари Сосониён бисёр бо як масалан тамоми қувваҳои низомии Сосониёнро ҷамъ кард ва тамоми сарбозоро дар роҳияи масалан ғалаба, яъне пеш аз ҷанг яъне омода кард ва ин ҷанг ба фоидаи Сосониён анҷом ёфт. яке аз сарлашкарони онҳо дар байни сарбозии сода масалан фиғон мебаровард ки ё мо ғалаба мекунем ё шикаст мехӯрем, ё мо ғалаба мекунем ё то охир мо меҷангем. дигар сарлашкарони болорутбаи баландрутбаи арабҳо дида инро маҷбур шуданд ки дар болои ҳамон масалан дарё пуле созанд аз масалан қайиқҳои майда ва сарбозоро маҷбуран аз майдони ҷанг ба қафо гаштан масалан водор карданд ва ба қафо гаштанд ва 4000-ош дар ҷанг кушта шуд ва 4000-и дигар масалан тавонистанд ки дарёро убур карда ба қафо баргарданд. аммо дар ҳамин ҷоҳо масалан нотифоқӣ дар байни Сосони як Рустам мехост ки боқимонда 4000-он аз дарё гузашташ қатл кунанд ё ки шикаст диҳанд, ки вазъият дар худи пойтахт нором шуд ва артиш маҷбур шуд ки ба пойтахти Сосониён Тайсафон баргардад ва ин масалан дамгирӣ ё ин ки таваққуф дар вақт боиси он гардид ки арабҳо бо ноерӯҳои масалан зиёди ҳарбиро боз омода гардонанд, боз масалан тайёри ҷиддӣ бинанд ва бар зидди давлати Сосониён боз ба ҳарбҳои минбаъда ворид шаванд ки минбаъд масалан ғалабаи арабҳоро таъмин кард. сабабҳои инқирози давлати Сосониён ё худ заиф гардидани он ки дар маҷмӯъ ба забти хилофати араб анҷом ёфт аз нигоҳи шумо дар чи аст? Якум арабҳо мисол муттаҳид буданд бениҳоят, масалан як сардор, як давлат ва як идея як хилофат ё як шиор. дуюм ин ки артиши мустаҳкам доштанд. тамоми ҷавонои масалан нерӯманд ватандӯст, ҷавонони боқувватро ба артиши худ ҷалб намуда, ба онҳо масалан маоши хуб, ба онҳо масалан зиндагии хуб ва шароити корӣ гӯем фаъолиятро масалан дар артиш таъмин карданд. сеюм ин ки яроқҳои хуб доштанд. агар Сосониён гурзу шамшери дигар ино масалан аммо яроқҳои масалан дар Димишқ дар дигар ҷойҳо ки истеҳсол карда мешаванд, шамшерое ки дар вақти ҷанг намешкананд, идеяи миллишон, идеяи динишон бисёр ба онҳо кӯмак кард ки дар ҷанг масалан онҳо ягон вақт ба қафо намегаштанд. артиши Сосониён ки масалан моҳҳо бе тағйири масалан сарбозо яъне ҷойвазкунӣ ки дар ҷанги майдони ҷанг меистод, ин боиси хасташавӣ, ин боиси масалан ва бояд як чизи дигарро қайд кард ки солҳои охир дар давлати Сосониён бисёр сарбозҳои зархарид низ масалан ба ҳайси артиш даъват карда мешуданд ки сарбозҳои зархарид барои ҳифзи манфиатҳои миллӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ё ҳифзи сарҳадҳои миллӣ онҳо он қадар ҷонбозӣ ва сар супурдагӣ барои ин ё он давлат ё ки давлати худшон намекунанд. мавқеи онҳо барои фақат танҳо барои боҷ, барои сикка, барои масалан пул омадан ҷангида рафтанд. дигар ки ғалаба мекунад, кадом давлатро сарҳади давлат ба кӣ мегзаранд, ин муҳим нест. ҳуҷуми арабҳо танҳо сабаби заволи давлати Сосониён набуд. яке аз сабабҳое ки давлат ба рӯ инқироз овард. сабабҳои дигари давлат мо гуфтем ки ин якум шуда метавонад ки низоъҳои дохилӣ дар байни худи ворисони Сосонӣ барои тоҷу тахт бисёр тезутун гардид. ин боиси он гардид ки бисёр шоҳзодаҳо дар байни худ низоъ карда якдигарро ба қатл расонданд. дуюм ин ки дар артиш масалан созгорӣ набуд. артиши доимие ки амал мекард шумораш хеле кам монда буд ва аз ҷониби давлат низ масалан иваз шудани шоҳон боиси он мегардид ки хазина ғорат карда шавад. мавқеи лашкар заиф шуд, рӯҳияи артиш ё ки сарбозо шикаст. баъдан сабаби дигаре ки Сосониён шикаст хӯрданд, андозҳои зиёд дар давлат хеле масалан мардумро нороҳат гардонд. ин ҳама боиси он гардид ки
مثلا اعتقاد مردم به دولت ساسانیان به حکومت مرکزی خیلی کاسته گشت و این باعث آن شد که در دولت نارامی ها به عمل آمدن و شورش های خلقی در دولت به عمل آمدن که این همه باعث ضعیف شدن دولت ساسانیان و از بین رفتن این دولت گردید. خلاصه شما وابسته به لشکرکشی های خلافت عرب و یا مبارزه و مناقشه های بین عرب ها و دولت ساسانیان؟ در حقیقت خلافت عرب دولت بزرگی بود که در تاریخ گفتیم خلق‌های خود عرب‌ها و خلق‌های جهان نقش بی‌نظیر گذاشت. بعض تغییرات ها هم در فرهنگ، هم در علم و هم در مثلا سیاست پیدا گردید. دین اسلام در تمام سرزمین ماورالنهر خراسان پهن گردید. زبان عربی مثلا در این سرزمین ها پهن گردید. عرف و عادتی مثلا عرب ها در سرزمین های ضبط گردیده پهن گردیدن و عرب ها توانستند که دیگر سرزمین ها را تابع خود کنند و دیگر دولت های ابوالقدرت به مانند ساسانیان و امپرای روم را شکست دهند. این دولت ها پره رو به انقراض نهادند و سرزمین های این دولت ها اکنون به هیئت دولتی یا که خود خلافت یعنی گذشتند. بسیار سپاس برای چنین اندیشه‌رانی و معلومات‌های صحیح و دقیق وابسته به ظهور اسلام و دستیابی خلافت عرب. با این موضوع حتما که با اشتراک تاریخ نگاران برمیگردیم، زیرا این موضوع خیلی وسیع مقیاس می باشد و در برنامه‌های من بعد حتما که با دایره وسیع تاریخ نگاران وطنی به این موضوع روشنی خواهیم انداخت. اینجا بینندگان عزیز به انجام سلسله برنامه گلچین از تاریخ تاجیکان رسیدیم. یادآور می‌شویم که هم صحبت ما بودند نامزد علم‌های تاریخ استاد روشنزاد ملک فریدون. تا برنامه‌های نوبتی سربلند و پیروز باشید.